ਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
मैं चाहांगा भी लेके नहीं जाना। कोशिश करिए किथे की गुरु पातशाह ने सानू जिंदगी सवारन दे लई करके विखाया, ते उहदे विचों आपां सेध लैके सिक्ख्या लैके अपने इस मनुखा शरीर नूं निर्मल कर लईए। साडे लई इन्नी काफ़ी होवेगा। नॉलेज रखनी पड़ाਅ दर पड़ाअ दी जरूरी आ, पर बहुता उत्थे ही अपने ध्यान नूं टका लेना ते उहदे विचों कुछ सिੱਖਣਾ ना वहस विच पै जाना, वो साडे लई हानिकारक होवेगा, लाभदायक नहीं होवेगा। ते गुरु पातशाह अगे बेनती करिए, आपां अरदास करिए, असीं जो पढ़ीए जो सुणीए साडे जीवन विच आवड़े। हुण धन गुरु नानक देव महाराज जी आपां नूं पता भी इत्थे ही चाले पाउंदे ने ते चाले पा के प्रयाग शहर विच चले गए, जिथे 3 नदियां दा संगम है, कट्ठियां ने। धन गुरु नानक देव महाराज जी जदों उत्थे गए ने ते उत्थे भी मेला भरिया पिया। उत्थे जिहड़ी लुੱਟ आ वो भी बड़े पੱਧਰ ते हो रही है। 3 नदियां दा आपसी मेल आ, गंगा जमुना सरस्वती, ते उन्हां नदियां ते नहाउण दे नाल दुनिया दे विच इह प्रचलित कीता गया, फैलाया गया भी तुहाडे पाप, तुहाडे कष्ट, तुहाडे दुख सब कट्टे जाणगे। ते लुੱਟ बहुत ज्यादा। उत्थे भी गुरु पातशाह ने सच दा होका मारिया। पातशाह जी कहंदे इह गल नहीं भी नहाउणा नहीं, नहाउणा जरूर चाहीदा, पर सरीरक नहाउण दे नालों गुरमत ने मन दे नहाउण दी गल आ जिहड़ी ओह ज्यादा कीती आ। तीरथ नहावन जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। किते इउं भी लिखा ना, साध भले अननात्यां, चोर से चोरा चोर। ये भी गुरु पातशाह ने जिक्र किया ना, रब दे प्यारे तां बाहरी तौर ते नहाउण दी कोई ज्यादा प्रमुख गल नहीं समझदे गे भी ये नहाउण करन दे नाल साडे पाप कट्टे जाणगे, कष्ट दूर हो जाणगे, दुख दूर हो जाणगे। ना, जे असी चोर आ, असी ठग आ, असी बेईमान आ, असी लुੱਟ रहे आ, साडा वारी तौर ते इशनान कीता किसे लेखे च नहीं। फिर उदों तां गुरु साहब जी कहंदे साध, साध मीनज चंगे दिमाग वाले लोग, चंगी मत वाले, चंगी बुद्धि वाले। इत्थे साध वो नहीं जिन्हां दे भगमे कपड़े पाए ने। साध भले अणनात्यां, बिना नाती चंगे आ, अजिहे नहाउण तो तां एवें चंगे अपनी भाषा विच। चलो गुरु पातशाह ने उत्थे बहुत बड़े पੱਧਰ ते दुनिया नूं समझाया। प्रकाश जिहड़ी दुनिया नूं जिस थां तो गुरु नानक साहब ने गरकी विचों कढिया, ते ओह दुनिया अज उसे गरकी विच फस चुकी है। दुबारे बिरलिਆਂ नूं छड्ड के, जिन्हां नूं मत नहीं गुरु नानक साहब दे सिद्धांत बारे नॉलेज नहीं, उन्हां दी पावन बाणी नूं नहीं समझदे, ਉਹ लोग डुੱਬ जाण ਉਹ गरकी विच। गल जचदी आ भी ये अणजाण ने, इन्हां नूं पता कोई नहींगा, पर उस गरकी विच तां असीं भी डुੱਬੇ पए आ। उस इशनान नूं शायद साडे संसार विच कुंभ दा मेला भी कहा जांदा। गुरु किरपा करे। फिर पातशाह जी अगे आपां नूं पता आसाम दे विच अपनी फेरी है जिहड़ी ओह पाउंदे ने, ते आसाम दे विच नशे, व्यभिचार, गुप्त अंगां दी पूजा बड़ी हुंदी है। लोक जादू ते टूणे ते
बड़ा ज़्यादा विश्वास रखते हैं। शायद अज भी ये शाम का जादू आ जिहड़ा वो साडी दुनिया दे विच मन्निया जांदा गा, पर साडे बहुते चलाक सातर दिमाग दे लोकां ने जिहड़ी इतिहास दी वारता ना वो इदां ही लिख दित्ती ते असीं भी उहनूं अज तक सुणदे आए आ भी असाम दे विच मरदाने नूं भेडू बना लिया। पर नहीं, कौन है जिहड़ा मेरे बादशाह नूं, मेरे बाबे नूं, मेरे बाबे दे नाल दे साथी नूं कोई लुट लवे, कोई ठग लवे, कोई भेडू बना देवे। उल्टी खेड आ जिहड़ी वो मेरे मालक ने वरताई आ, गुरु पातशाह ने वरताई है ना। उत्थे पातशाह ने उन्हां नूं उस नशियां दे विचों, व्यभिचार दे विचों कढिया। मार कढे हैं बुराइयां, गुरबाणी दा पावन वाक आ ना। सतगुर ने तां साडे जीवन दे विचों बुराइयां नूं बाहर कढना गा। गुरु दा तां सुभाई इह आ। हुण जिहड़ा साबण दा सुभाਅ ना, शैंपू दा, सर्फ दा सुभाअ जिहड़ा उहदे विच जो कैमिकल आ ना, उहदा सुभाअ इह आ भी उहने मैल नूं कट देना। हुण गुरु साहब जी की नेगे, उन्हां दे अंदर दी स्थिति, उन्हां दे अंदर दा वेस किहो जा, उन्हां ने साडी जिंदगी दी मैल नूं कट्टना शब्द नाल, बोलां नाल, अपने मुबारक बचनां दे नाल। उथों दे लोकां दा भी गुरु पातशाह ने भला कीता। संखेप आखा पातशाह ने फिर जैनियां नूं आपां नूं पता उपदेश दिता। आपां रोज ही ये गल करदे आ भी हर एक धर्म, मजहब, नस्ल दा जिहड़ा प्रचार आ ना वो अपने तक ही हैगा, पर एक गुरु नानक पातशाह दी बाणी दा, गुरु नानक साहब दे बोलां दा जिहड़ा प्रभाव आ ना, ये दूजे धर्म, दूजे मत, दूजे मजहबां दियां, नस्लां दियां, कुलां दे विच भी भला करदा गा। इसे करके सब ते वड्डा सतगुरु नानक आ। ਐਵੇਂ नहीं वड्डा कहा जाता भी वो कोई शरीर करके जां घर करके जां कोई हो ਵੱਡੇ घर में जम्मिया करके वड्डा सी ना। उन्हां दे जीवन दा जिहड़ा पक्ष आ वो की सी, हर एक दा भला करना। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਜਿਹੜੀ उस टाइम ते ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ते ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਆ, जादू की हथ की सफाई इन्नी को माहर आ। ये आउण वालियां नूं सब नूं अजिहे शब्द बोलदी आ, अजिहा जादू विखाउंदी आ, अपनी हत्थां की सफाई विखाउंदी आ, अपने तन ते मोहत कर लैंदी आ। ना चाहुंदियां होइयां मनुख इस ਨੂਰ शाह जादूगरनी दा मुरीद हो जांदा। देखो आपां इत्थे वचन की बोलिया, ना चाहुंदियां होइयां मनुख इस ਨੂਰ शाह जादूगरनी दे जादू दे खेल विच फस जांदा है। उस तो बाद उहदी की हुंदी है लुट। ते आपां नूं पता अज भी वो ਨੂਰ शाह जादूगरनी कल्ली असाम दी नहीं, साडे इस पंजाब दी धरती ते अजिहियां जादूगरनियां बड़ियां ने। इह नाल जरूर आपां नूं कहना पवेगा, जो किसे दे जीवन नूं बर्बाद कर रहीआं ते अपने जीवन नूं भी बर्बाद कर रहीआं ने। पर गुरु नानक पातशाह जी के जीवन में कल भी आप थोड़ा जिहा पॉइंट लेता सी। बाबे नानक ने आपां नूं पता जदों बनारस तो अगे जाते हैं ना, तो उस टाइम ते गुरु नानक साहब बनारस दे विच भगत रविदास, भगत कबीर जी, पंडित चतरदास अते होरां नूं मिलिया ना। उस टाइम ते गुरु नानक साहब चढ़दी जवानी च, मान लो भी दाड़ा बिल्कुल काला शाह ते काले दाड़े की निशानी जवान ते एक ਨੂਰ शाह जादूगरनी जिहड़ी कि हर एक नूं अपने चुंगल विच फसा लैंदी आ। पर प्यार वाले चेता रखियो, इत्थे गुरु नानक साहब ने उस ਨੂਰ शाह जादूगरनी नूं ठग लिया। बाबा नानक नहीं ठगिया गया। वो आप वचन बोलिया भी हर एक नूं अपने तन वल खिच लेना, प्रभावित कर लेना, अपने आप ते मोहत कर लेना। ना चाहुंदियां होइयां मनुख दे मन ते असर पा जाना। उहदे शरीर दी हरकत, उहदा जादू, उहदे अंदर दी हथ दी सफाई। पर गुरु नानक साहब ते जादू फुरिया नहीं, चलिया नहीं। गुरु नानक साहब ने उस जादूगरनी नूं
पुत्री कह के नवाजिया। गुरु नानक दा सुभाव ना, गुरु नानक साहब जी भाव जी कहते अब्बल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे ते जे साडा सब दा सांझा बाप आ ना, तू साहिब सांझा बाप हमारा। जे सब दा सांझा बाप है तां असीं सारे की हैं भैन भरा। ते गुरु नानक साहब ने उस जादूगरनी नूं सच दे मार्ग ते तोर दिता। ताइयों जदों आपां अज ना नाम गिणदे आ भी देखो भाई इत्थे भूमिए चोर वर्गियां दी जिंदगी बन गई, विधिये चंद चोर वर्गियां दी जिंदगी बन गई, इत्थे कौडे राक्ष भील वर्गियां दी जिंदगी बन गई, इत्थे नूर शाह जादूगरनी दी भी जिंदगी बदल गई। जिहड़ी हर एक नूं ठगदी आ अज ठगी गई। बाबे नानक ने ठग लिया। फिर इसे ही आसाम की धरती ते आपां नूं पता धन गुरु नानक देव महाराज जी एक होर व्यक्ति नूं मिलदे ने। वो व्यक्ति किहड़ा गा, उसका नाम जिहदा आपां हुणी नाम लेता भूमिया चोर। उहदी जिंदगी दी गाथा किहो जी आ ते गुरु नानक साहब ने उहदी जिंदगी विच उहदी जिंदगी नूं भी रंग चढ़ाया। एक गुरबाणी दे विच आपां वचन पढ़दे आ, जाको हर रंग लागो इस युग में। जिन्हां नूं गुरु दी मत दा रंग आ शरीर दी अंदर दी भाव दशा विच चढ़ाउणा आ गया ना, बाहरी तौर ते नहीं, अंदर दी दशा विच अंदर दे मत नूं चढ़ाउण दी जुगत मिल गई ना, फिर पातशाह जी कहंदे सो कही अत है। ओ मनुख नूं कही अत की कहना, ओ बंदा असली सूरमा है। हुण भूमिए चोर वर्गे बेशक ये चोर ने, नूरशाह जादूगरनी वर्गियां बेशक गलत ने, अपने चुंगल विच सब नूं फसाउंदे ने, पर चेता रखियो नानक दा संग करके तर गए। नानक दा संग किन्ना वधिया ते अज असीं किधर तुरे जा रहे हैं, ये सानूं खुद नूं झाती मारनी पवेगी। चलो गुरु नानक साहब जदों इस एरिए दे विच विचर रहे हैं ना, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧੰਨ गुरु नानक देव महाराज जी ने इस व्यक्ति नूं भी मिलण दी चाहत प्रगट की। थोड़ा जिथे विस्तार दे विच, क्योंकि अज दी अपनी विचार है जिहड़ी बनारस ते जिहड़ी पिछली सी विचार गुरु नानक पातशाह नानक मत्ते तो चलदे ने। फिर गुरु पातशाह जी ने अपने अगले पड़ाव नूं इस तरह चले पाए ने, किवें वो पातशाह जी सुधार करते जा रहे हैं। अयोध्या दे विच भी गुरु नानक साहब जी गए ने, उत्थे भी लक्ष्मी की पूजा, तुलसी की पूजा आदਿਕ मनमत कर्मकांड किया जाता, उत्थे भी गुरु पातशाह ने वरजिया। आसाम का दौरा, फिर गुरु नानक पातशाह जी इस एरिए दे विच विचर रहे नेगे। ते चेता रखियो गुरु नानक पातशाह जी की इस प्रचारक फेरी का जिहड़ा पैदल मार्च है ना गुरु पातशाह जी का 6000 मील का लिखा है। 6000 मील कोई आम गल नहीं है, बहुत वड्डी गल आ। ते हुण गुरु साहब जी जिथे जिथे भी कोई व्यक्ति मिलता सब नूं मिल रहे ने, उन्हां दे भले लई, उन्हां दे हित लई, उन्हां दी जिंदगी नूं थोड़ा जिहा रंग चढ़ाउण दे लई, किस काम लई जिंदगी मिली है ते तुसीं किस काम दे लई इहनूं वरत रहे हो, ते तुहाडी अपनी घटिया सोच है। वो सोच नूं बदलण दे लई फोन किस काम लई लैके दित्ता गा ते वरत्या किस लई जा रहा गा, वो माँ प्यो नूं खुद नूं परख करन दा ढंग होवे। किवें लिआता सी, क्यों लिआंदा सी, काम की करना सी, करा की रहे आ, जिंदगी रूपी फोन किवें मिलिया, किवें नूं वरत रहे आ, ये निगाह खुद मारनी आ। हुण गुरु नानक साहब जदों भूमिए चोर नूं मिलदे आ ना, ते धन गुरु नानक देव महाराज पहली मुलाकात ते गए, जो इतिहासकारां ने बखो बखरा सीन तस्वीर इन्हां दी बना के दित्ती है सानूं। जदों पहली बार पातशाह जी मिलदे आ ना, ते आपां नूं पता भी जिहड़ा बंदा चोर ठग धोखेबाज लुटेरा होवे, वो अपना प्रभाव छड्डदा, कोशिश करदा हुंदा वो अपना प्रभाव छड्डदा। शराब पीण वाले कोले चले जावो, उन्हें शराब दे औगण नहीं गुण दसणे ने, ये पीण दे नाल गम दूर हो जांदा,
नींद वधिया आउंदी आ, फिक्र नहीं रहिंदा गा, बंदा बेफिक्र। हुण तां इदां दी गल नहीं करनियां ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 3 ਸੰਗਮ ਆ ਨਾ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਵੜ ਗਈ ਵੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਟਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਕੰਮਾ ਜਾਂ ਸਾਧੜਾ, ਨਕੰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਜੂਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਆ ਨਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਚੋਰ ਆ, ਬਲੈਕੀਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 2000 ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 4100 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 4100 ਆ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 8200 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 8200 ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 16,500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੁੱਗਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੋਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਲ ਘੋਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ 16,000 20,000 ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਣਤਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਚੋਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਜੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਜਾਦੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਖੇਰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੂਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਵਰਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1699 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਿਆ, ਗਰਜਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਰਜਿਆ? ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਿੰਘ ਗਰਜਿਆ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗਰਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਿਆ। ਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕੰਮੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧੜੇ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਮਿਰਗ ਸੀ, ਸਭ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਗਰਜਿਆ ਨਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਧੱਕਤੀ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਪੀਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੀ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਊ ਵੀ ਦੋ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਉਪਮਾ ਕਰੇਗਾ? ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 3 ਨਾ 4 ਨਾ 6, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਭੂਮੀਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਜਗਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ। ਭਲਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਆ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਦਾਦਾ, ਪਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ।
ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਨਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 2 ਕੋਲੇ 4 ਕੋਲੇ 10 ਕੋਲੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਔਗਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਪੁੱਤ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾਗਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
लूण हराम जिन्हों आपां कह दिंदे आ भी किसी दा खा के किसी ते धक्का किसी ते वादा नहीं करना। सोच लिया भी आपां जिहदे घरे रोटी खावांगे उहदे घरे तां आपां कदे चोरी करन गए ही नहीं, ते जिहदे चोरी करन जाना उहने कदे आपां नूं रोटी नहीं खवाईगी, ना पानी दी घुट ना कुछ होर, ते फिर आपां किवें लूण हराम कर सकदे? नहीं। कहंदा ठीक है चलो कोई गल नहीं, ये भी गल मैं मन लेना तुहाडी जिवें तुसीं कहने हो। ते तीसरी गल गरीब ते है भै करनी है, मतलब गरीब ते जिथे मार पैंदी होवे ना ते उत्थे जाके उहनूं बचाउण दी कोशिश करनी है भै तो भाव आ हुंदा जिथे लोड़ पैगी ना उत्थे जाके तू खड़ना। चलो कहंदा गरीबां नाल अपना बाह पैंदे ही नहीं, मन जो भी गल। कहंदा ठीक है जी कोई गल नहीं, कहंदा ये भी आपां कर लांगे। हुण गुरु नानक साहब ने 3 उपदेश दिते, 3 गल्लां दित्तियां ते तिन्ने गल्लां नूं भूमिगे चोर ने कबूल कर लिया। कुछ दिनां बाद एक हादसा वापरदा, घटना वापरदी आ। वो किहड़ी? चोरी करन चला गया। कुदरती तौर ते जिस राजे दे घर विच चोरी करन गया ना, हुण उहदा पहरेदार जागदा ना, ते जदों हुण पहरेदार दे कोल चला गया ना ते पहरेदार ने पुछया हाँ बई कौन आ तू, रात नूं तुरिया फिरदांगा, वेले कवेले तुरिया फिरदा, कौन आ तू? ते भूमिगे दे याद आ गई गल, कहंदा आपां नूं नानक ने कहा सी ना भी तू सच बोलणागा, जे आपां सच ना बोले ते आपां गुरु नानक साहब दे बचनां तो टुट जांगे। ते गुरु नानक साहब दे बचनां नूं आपां मन्नना, सत करके मन्नना। की कहिए इहनूं आपां चोर कहिए जां की कहिए, होर आपां की सोचीए, की जवाब दईए इहनूं? ते उस टाइम ते ये सच ही बोल पिया, कहंदा जी मैं चोर हाँ। हुण जिहड़ा वो पहरेदार सी उहने सोचिया भी जिहड़ा चोर आ ना वो दसदा नहीं हुंदागा भी मैं चोर हाँ, ये चोर नहीं होना, कोई राजे दे बरोबर दी धिर दा व्यक्ति हो, रिश्तेदार, कोई दोस्त मित्र होऊगा। कहंदा किवें आया? कहंदा चोरी करन आया। उहने सोचिया मैनूं मजाक करदा, उहने अंदर लंघा दित्ता, कहंदा कोई ना जावड़ा। उन्हें सोचा भी देखो सच बोलण दे नाल नहीं आपां नूं कंध टप्पणी पैंदी, इहने आपां नूं दरवाजा ही खोलता भी वग जा अंदर। इवें जिवें सच बोल के फिर दोबारा बाहर आ जाएंगे, खतरा ही कोई नहीं ना। बेझिझक होके राजे दे महलां विच इहने चोरी कर ली। इहने गंढा जिन्ना सोना चांदी जो भी धन दौलत है लुट लिया, अपने वल्लों इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके हुण चक्कण दे लई तुरदा, जदों तुरन लगदा ना कहंदे उस टाइम ते जिथे इहने सारा साजो समान इकट्ठा कीता ना उहदे नाल ही कहंदे रसोई आ, कोल ही रसोई आ। हुण किसे ने इत्थे लिखिआगा भी इहनूं भुख लगी ना। हुण जिहड़ा बंदा चोर आ ना वो भावें भुखा ही होवे पर वो छेती छेती अपना धन दौलत लुटिया, चोरी कीती ते निकल जांदा। पर इहदे अंदर एक ख्याल बनिया भुख वाला, मान लो चाहे आ ख्याल मान लो जिहड़ा इत्थे प्रोफैसर सैहसो वर्गे लिखदे ने भी इहदे अंदर ख्याल की बनिया, वो अपने अंदर भी ख्याल हुंदा। आपां किसे वड्डे परिवार दे घरे वग जाइए ना, जिहड़ा अमीर परिवार आ, तकड़ा परिवार आ, ते अपने अंदर भुलेखा हुंदा एक भी मैं रोटी माड़ी खाना ते जिहड़ा ये वड्डा व्यक्ति है ना, तकड़ा व्यक्ति हैगा, ये रोटी चंगी खांदा होवेगा, अपने नालों इहदा खाना अलग होवेगा। अपना खाना बेसवादा ते इहदा खाना स्वाद वाला होवेगा। कहंदे कच दी कौली विच ना कहंदे लूण पा के रखिया पियागा। कहंदे इहने सोचिया भी ये चिट्टा जिहा पदार्थ की हैगा। हुण भावें वेखण नूं लूण लगदा, भावें वेखण नूं खंड लगदी है, भावें वेखण नूं कोई भी पदार्थ लगदा, पर उहदे स्वाद दा पता तां जीभ ते रखे पता लगेगा ना भी मिठा कौड़ा कसैला की है। तां इहने उहदे चुंडी भरी, कहंदे एक वारी टेस्ट करके वेखी, अपनी जुबान ते धरिया ते मुड़ के सोचदा ओ हो कहंदा तू तां लूण दी चुंडी भर के अपने मूँह ते रख ली, तां तेरे घरे भी बथेरा पियागा। भुलेखा पै गया ना भी पता नहीं की खांदे होणगे, कोई स्पैशल पाउडर पाउंदे होणगे अपने खाने दाने च। जदों लूण जीव ते रखिया, जुबान ते रखिया, कुदरती खुर गया, अंदर चला गया। हुण गुरु ने की कहा भी जिस घर दा खावें, जिस घर दा पीवें, जिस घर दा लूण चट्टिया ना ते ओदा हराम नहीं करना, कदे तू शेक नहीं करनी, उस घर विच धक्का नहीं करनागा। हुण गुरु नानक दा बचन याद आ गया, कहंदा रहण दिओ मना, कहंदा छड्ड खड़ा, अज कहंदा अपने नाल गलत हो गई गल। भावें तू समान दीआं गंढां बन्न लीआं पर छड्ड जा इत्थे, कोई गल नहीं, कल नूं चोरी कर लांगे। अपनी रोज़ दी रात चोरियां करन दी हुंदी आ, बथेरा धन दौलत, चल अज वापस चला जा। गंढां बन्नियां बनाईयां छड्ड के ते वापस मुड़ गया।
ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੜਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਗਾ, ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? ਫਲਾਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆਂਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਆਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 52 ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3 ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਠੱਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਨੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖੂਨੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਰੀ ਪੋਰੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਖੂਨੀ ਆਦਤ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖੂਨੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖੂਨੀ ਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾਦਾ, ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੜੀਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਨਾ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਪੁਰੀ ਮੀਨਜ ਮੁਹੱਲਾ, ਏਰੀਆ, ਤੇ ਜਗਨ ਜਗਤ ਦਾ, ਨਾਥ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾਗਾ? ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ, ਜਗ ਜਗਤ, ਜਗਨ ਜਗਨਪੁਰੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਨਾਥ ਮੀਨਜ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਊ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਵੇਂ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਲੂ ਕੋਈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਰੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਸਿਆਣਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆਗਾ,
क्योंकि उदासी की रीत चलाई ना, उदासियां वाला पहरावा पहनिया व्यागा, लगदा तां कोई संत महाराज ही है ना। आके पुछ गिस कीती, अच्छा तुसीं हो नानक? नानक कहंदा हाँ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾਨਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਗਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾਨਕ? ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਕਾ? ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਢਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੱਢ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਗਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਰਖਾ ਜੈਲਸੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਘਿਓ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਸ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਚੱਜਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਾਲਗੇ, ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਦਬਾਅ ਪਾਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਜਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਟਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਦ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਤਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਛੱਡੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਇਉਂ ਥਾਲ ਘਮਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਥਾਲ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਥਾਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਰਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਰਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਣਭੋਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਲਝ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝੜਾਗਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਮਸਾਲ ਜਗਾਈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ਼ਨਾ ਰੱਖੀ, ਰੁਪਈਏ ਰੱਖੇ, ਛਿੱਕੇ ਰੱਖੇ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਦੇ। ਮੰਦਰ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਟਕਵਾਂਜ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੇੜੇ ਥਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘਮਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਗੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। 7 ਗੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਢਿੱਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 7 ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ 7 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। 7 ਗੇੜੇ ਕੱਢਤੇ ਤੇ 7 ਪੂਰੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। 7 ਤੇ 7 14 ਗੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। 7 3 4 ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, 2 ਢਿੱਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, 1 ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ 7 ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਸੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੱਸੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 'ਚ। ਆਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ, ਫੋਟੋ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦਿਮਾਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਮਝਾਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੇੜ ਰਬਾਬ, ਮਤਲਬ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू मल आनलो पवन चबरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति। फिर अगे की कहागा? कैसी आरती भवखंडना तेरी आरती। फिर गुरु नानक साहब कहते मैं तो आ आरती की है, रब की आरती तो हो थाल, छोड़ा थाल तो रब दे थाल बरोबर कुछ भी नहीं। थोड़े थाल का एरिया किन्ना गा? फुट बाई फुट का होगा, 2 फुट का होगा। बड़े तो बड़ा प्रांत चक लोगे, 3-4 फुट की घुमा सकते होगे। इदों बड़ा तुहाडे कोले थाल नहीं है। पर मैं जिहड़ी आरती करदा ना, जिहड़ी आरती च मैं शामिल होना, रब दा पूरा आकाश, ये की हैगा? थाल आ, गगन। गगन में थाल, रब चंद, उस थाल दे विच चंद्रमा मसाल है ते तारे दीवे ने। थोड़े दीवे नाल मुकाबला करा के खाओ,
तारे रूपी दीवे ना मुकाबला करो, कंपैरिजन करो, तोल के वेखो, हैरान हो गए हो। गगन में थाल रव चंद, दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। देखो कैसी सुंदर वो रब जी दी आरती हवा राही हो रही आ, बनस्पति राही हो रही आ, हीरे मोती जिहड़े तारे चंद्रमे ने उन्हां दे राही हो रही आ। तुहाडी आरती ओहदे बरोबर कुछ भी नहीं है। चलो कहण तो भाव इत्थे गुरु नानक साहब ने उन्हां दी आरती नूं कट्टिया। अज सानू अधिकार नहीं है भी असीं गुरु ग्रंथ साहब के अगे आरती करिए। ये गल नोट कर लिओ, असीं ना करनी आ, ना कराउणी आ, ना असीं उहदे विच शामिल होना। असीं रब दी आरती रोज सुबह 3 वजे उठ के करदे आ, सुबह 4 वजे उठ के करदे आ, सुबह 5 वजे उठ के रोज रब दी आरती करदे आ। उपर निगाह मारदे ना चंद्रमा तारे, किन्नी सोहनी हवा वग रही है धूप दे रूप विच। असीं धूफां नहीं दिखाउंदेगे। इथों अगे गुरु साहब जी इसे एरिए दे विच इन्हां लोकां दे दिमाग विचों भुलेखा कढण दे लई एक होर कौतक करदे ने। इत्थे जिन्ने भाव पुजारी सी, जिन्ने लोग सी आरती करन आए, सारे नानक दे पैरीं लग गए। किसी ने नानक नूं माड़ा नहीं कहा, समझ के अपने जीवन च मन गए। इत्थों तक अज की समाप्ति। एक विचों दी मैं गल होर कह देवां, तुहानूं पता होवेगा राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखिया। राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखिया, तो लिखवाया भी लिखो तुसीं। उन्हें लिख दिता, वो अज स्कूलों दे विच गाया जांदा गा। अच्छा फिर की होया, उन्होंने कहंदे तुसीं पूरे देश दा, इंडिया दा नहीं, पूरे देश दा मतलब कि एक सारियां दे मुख विचों उचारण वाला राष्ट्रीय गीत लिख सकते हो। कहंदे रविंद्रनाथ टैगोर ना हस पिया। वो कहंदा मैं तां कौन आ लिखण वाला, कहंदा जिन्नी कि मेरे च पहुंच सी ना, मैं एक छोटे जे एरिए का राष्ट्रीय गीत लिख दिता। पर तुसी गल कीती है पूरी दुनिया का राष्ट्रीय गीत लिखण दी। कहंदा मैं कौन वाला, कौन आ पूरी दुनिया का राष्ट्रीय गीत लिखण वाला। पूरी दुनिया का राष्ट्रीय गीत तां ना बाबे नानक ने 550 साल पहला लिख दिता। वो साडे संविधान ने किहड़ा मन्निया, जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया। जिस दिन पूरी दुनिया एक हो गई, उदे साडे समाज विच बाबे नानक वल्लों लिखिया होया आ शब्द राष्ट्रीय गीत के रूप विच गाया जावेगा। पर अज तक असीं एक नहीं होए। साडियां तां किसान जथेबंदियां भी 30-32 ने, ते सिखां दीयां जथेबंदियां अणगिणत, ते लोकां दे मूँह एक टब्बर दे मूँह अड्डो अड्ड, एक थां ते रहण वाले सेवादारां दे मूँह अड्डो अड्ड, एक संगत दे मूँह अड्डो अड्ड। असीं किद्दां गावांगे राष्ट्रीय गीत? ये सोच के वेखो। बाबे नानक ने राष्ट्रीय गीत लिख दिता, जिद्दे पूरी दुनिया एक झंडे थल्ले आ गई, उदे आ राष्ट्रीय गीत साडे समाज विच गाउणा शुरू हो जावेगा। पर अज तक लोग इकत्तर नहीं होए। पर बाबा नानक रोज कहंदा होए इकत्तर मिलो मेरे भाई। बाबा नानक रोज कहंदा ना, इकत्तर होवे इकट्ठे होवो, हो इकत्तर मिलो मेरे भाई। दुविधा दूर करो लिव लाए, अपने मन की दुचित्ती दूर करके, दुविधा दूर करके एक रब नाल अपनी लिव जोड़ लवो। इत्थे पातशाह ने आरती का खंडन किया, सच्ची आरती सानू करन दा तरीका दस्सिया। उन्हां नूं नहीं, सानू भी दस दिता सच्ची आरती तां रोज करनी आ। अगे इसे ही एरिए दे विच गुरु पातशाह होर भी भरम तोड़दे ने। वो किहड़े-किहड़े तोड़दे ने, वो आउण वाला वक्त दसेगा। सब दा धन्नवाद, होईयां भुलां दी खिमा। बोलदियां तो अखर वध घट रह जांदा, गुरु ते गुरु की संगत बख्शण जोग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली